So, in today's lecture of emerging trends in electronics, we are starting our final unit, that is next generation telecom network. In this unit, we are mainly focusing on next generation network architecture, next generation network wireless technology, fiber to the home, that is FTTH, that we have already studied in smart world also, that whenever smart world is to be implemented, that smart house concept, the fiber must be taken to the home. So that's why FTTH is used in NGN network also and smart world also. Then NGN core, next generation transmission systems, because next generation architecture, if you have to implement in large scale, then you have to go for the STM1, STM4, STM16 likewise. So what is next generation architecture? Next generation network is a new concept and becoming more and more important for future telecommunication network. So it is related to telecommunication network. This is the most important thing. The general idea behind NGN is that one network transports all information and service. That information is voice, data, and all sort of media such as video also. So this is done by encapsulating this data into IP packets, Internet Protocol packets, similar to those in Internet. So NGN are commonly built around the Internet Protocol, and therefore the term all IP is also sometimes used to describe the transformation of formerly telephone centric network towards NGN. जो काही आपलं जुना टेलिफोन नेटवर्क होतं, त्या टेलिफोन नेटवर्कचं कन्व्हर्जन ज्यावेळेस तुम्ही नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क मध्ये करता, तर तो मोर ओव्हर इंटरनेट बेस्ड आहे. जुना जो आपला टेलिफोन नेटवर्क होता, आपण त्यासाठी ट्विस्टेड पेअर केबल्स वापरत होतो, बरोबर. त्याच्यावर आपण टेलिफोन नेटवर्क कनेक्ट करत होतो, त्या थ्रू आपण इंटरनेट सर्व्हिस पण प्रोव्हाइड करत होतो, ज्याला आपण ब्रॉडबँड सर्व्हिस असं म्हणतो. पण जे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क आहे, दॅट इज मोरली बेस्ड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल टाईप ऑफ नेटवर्क, ज्याच्यामध्ये डेटा हा पॅकेट्सच्या फॉर्ममध्ये पुढे सेंड केला जातो. So what is the main objective of NGN network? The NGN will define a framework for architecture and capabilities to provide open user access to networks with fulfilling various regulatory requirements. So NGN will ensure universal provision access to services promoting quality, equality of opportunity to the citizens. So it is promoting diversity of content, including cultural and linguistic diversity. So what is the main objective? The main objective is to provide equality of opportunity to citizen. Means everyone can have access of all the data which will be transmitted over NGN network. So if that data is related to cultural, linguistic type of data is there, means in Maharashtra also you can have the access of network which is related to Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, etc., Paschim Bengal, and in other state also you can have the access of channels of the Maharashtrian, that is Marathi network also. Means it gives equality of opportunity to the citizen. Means everyone must have same access to the internet. Again, what is the NGN capabilities? NGN shall provide capabilities to make criteria, creation, deployment and management of all kind of services that are possible. Means in current and in future scope also, all type of services must be given by the NGN network. So this comprises of services using different kind of media such as audio visual, with all kind of encoding schemes, data services, conversational, unicast, multicast, broadcast, messaging, simple data transfer services. Take me to the next page, Umer. Real time, non-real time, delay sensitive, delay tolerant services. So all services that are listed over here, these services must be provided by the NGN network. So this NGN network then uses few kilobytes to few hundred of megabytes of data at the same time. Means data rate should be higher. So within the NGN,
there is an increased emphasis on services customized by the service providers, whereby some of them will offer their customers the possibility to customize their own services. Means sometime NGN should provide customer the customized service. Means sometimes that suppose in a network you are providing only internet, correct? Nowadays over internet you can see the cable channels also, you can make the video and audio call over internet also, again messaging system. So all these services are provided by NGN, but some user, because of its cost, some user may choose only for the cable TV provision. Some user may only accept the internet service only. Some users may accept only the telephonic conversation only. म्हणजे तुम्ही जेवढ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात त्या सर्व सर्व्हिसेस प्रत्येकाला प्रोव्हाइड झाल्या पाहिजे, किंवा एखादा युजर जर कस्टमाइज पद्धतीने मागत असेल, जर म्हणजे त्याला फक्त टेलिफोन यूज साठी पाहिजे तुमचं एनजीएन नेटवर्क, ते पण तुम्हाला प्रोव्हाइड करता आलं पाहिजे. सो दिस शुड बी द बेसिक कॅपेबिलिटीज ऑफ युअर एनजीएन नेटवर्क. So what is exactly NGN? So NGN is a packet-based network able to provide telecommunication services and able to make use of multiple broadband, cost-enabled transport technology, quality of service enabled transport technology, and in which service-related functions are independent from underlying transport-related technology. So NGN, what it is nothing but the packet-based service. Whatever data you are having and you have to transmit that data may be the voice data, video data, your internet data, correct? Then your cable channel providing data, your telephonic data, all that data is comprised in the form of packets. So that messages are transmitted in the form of packets, and that packets are routed towards the end user. So both the end users are connected with each other using this packet transportation, and which is having the QoS enabled transport technology. Means quality of service must be maintained by that NGN network. So this is the basic term called NGN. So what are the applications of NGN are there? So NGN, a software entity residing on an application server that contributes to the delivery of end user services. So like suppose in a colony 10 users are there, the same quality should be given to every user who is subscribed to the NGN. Means you have to get the subscription of that NGN. जसं टेलिफोन तुम्हाला घरामध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही बीएसएनएल वाल्यांना काय करता, ऍप्लिकेशन देता, त्यांच्याकडून सबस्क्रिप्शन घेता, त्यांच्याकडून तुम्हाला एक युनिक नंबर मिळतो आणि तो युनिक नंबर तुम्ही इतरांना देऊन तुम्ही टेलिफोनिक किंवा ब्रॉडबँड कनेक्शन तुम्ही त्याच्या थ्रू घेऊ शकता. मीन्स यू आर गेटिंग द सर्व्हिस फ्रॉम दॅट टेलिकॉम नेटवर्क. सो सिमिलरली सगळीकडे ज्यावेळेस एनजीएन नेटवर्क पसरलेलं असेल तर त्या एनजीएन नेटवर्क मधून तुम्हाला पाहिजे ती सर्व्हिस तुम्ही त्या नेटवर्क थ्रू घेऊ शकता. मग फक्त टेलिफोन कॉल किंवा पूर्ण व्हिडिओ कॉल, केबल टीव्ही किंवा इंटरनेट सर्व्हिस किंवा मेसेजिंग सिस्टीम, अशा वेगवेगळ्या टाईपच्या सर्व्हिसेस तुम्ही त्या पसरलेल्या एनजीएन नेटवर्क थ्रू घेऊ शकता. सो इन दॅट एनजीएन नेटवर्क यू आर हॅव्हिंग द ऍप्लिकेशन नेटवर्क इंटरफेस. So this interface which provides a channel for interaction with the interface which provides a channel for interaction and exchange between applications and NGN element. So ANI means application network interface offers capabilities and resources needed for realization of the application. तुम्ही जी सर्व्हिस त्या NGN आर्किटेक्ट मधून घेताय तर त्या सर्व्हिसचा इंटरॅक्शन अँड एक्सचेंज ऑफ ऍप्लिकेशन अँड एनजीएन एलिमेंट, म्हणजे जे काही एनजीएन एलिमेंट्स आहे, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क एलिमेंट्स जे आहे ते एनजीएन एलिमेंट्स आणि तुमचे जे काही ऍप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये मेन इंटरॅक्शनचं काम हा तुमचा एएनआय करतो. एएनआय हा एक प्रकारचा इंटरफेस आहे. इंटरफेस म्हणजे जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलंच, इंटरफेसचा जर एक्झॅक्ट अर्थ जर बघितला तर तुमचा जो पीसीचा सीपीयू आहे आणि तुम्ही स्वतः युजर, तर याच्यामध्ये इंटरफेस म्हणून कोण काम करतं तर ते जे इनपुट डिव्हाइसेस आहे, कीबोर्ड, माऊस, हे जे इनपुट डिव्हाइसेस आहे तो तुमचा कम्प्युटर आणि युजर याच्यामध्ये इंटरफेस म्हणून काम करतो. म्हणजे तुम्हाला ज्या कमांड्स द्यायच्या आहे त्या तुम्ही थ्रू कीबोर्ड देतात, कीबोर्ड त्याला कम्प्युटर लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करून त्याला कमांड देतो, बरोबर, माऊस आणि कीबोर्ड. तर हा एक इंटरफेस प्रोव्हाइड झाला.
परत जर तुम्ही एटीएम मशीन मध्ये गेले तर ती जी टच स्क्रीन असते ती टच स्क्रीन युजर आणि तुमची सिस्टीम मधला इंटरफेस झाला. बरोबर. तशाच पद्धतीने तुमचा ANI हा पण एक इंटरफेस आहे जो NGN एलिमेंट मध्ये आणि युजर मध्ये एक इंटरफेस क्रिएट करतो ज्याच्या थ्रू डेटा एक्सचेंज हा होत असतो. देन API ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. So application programming interface provides a set of interface from an application environment to an execution environment. The execution environment provides services to the application environment. So the execution of this services is given through this API. ज्या काही सर्व्हिसेस तुम्हाला दिल्या जातात त्याचं एक्झिक्युशन कोण करून देतं तर API, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. देन NGN सर्व्हिस स्ट्रॅटम. आता स्ट्रॅटम हा वर्ड इथून पुढे कंटिन्युअस येणार आहे तर स्ट्रॅटम हे समजून घ्या. स्ट्रॅटा आणि स्ट्रॅटम हे दोन वेगळ्या टर्म्स आहे तर त्याचा तुम्हाला स्ट्रॅटमचा अर्थ समजून घ्या. NGN सर्व्हिस स्ट्रॅटम, दॅट पार्ट ऑफ NGN विच प्रोव्हाइड्स द युजर फंक्शन दॅट ट्रान्सफर्स सर्व्हिस रिलेटेड डेटा अँड फंक्शन. ओके, सो इट इज अ पार्ट ऑफ NGN. हा जो NGN सर्व्हिस स्ट्रॅटम आहे हा असा पार्ट आहे NGNचा जो ट्रान्सफर सर्व्हिसेस विच आर रिलेटेड टू डेटा अँड फंक्शन्स हा पार्ट बघतो. तो आज झाला NGN सर्व्हिस स्ट्रॅटम. सो इट कंट्रोल्स अँड मॅनेजेस सर्व्हिसेस, रिसोर्सेस अँड नेटवर्क सर्व्हिसेस टू एनेबल युजर सर्व्हिसेस अँड ऍप्लिकेशन. जे युजर सर्व्हिसेस आहे त्याचं एनेबलिंग आणि डिसेबलिंगचं काम कोण करतं? NGN सर्व्हिस स्ट्रॅटम. म्हणजे बघा, जर NGN 5 प्रकारच्या सर्व्हिस देतोय, पण जर सपोज मी आहे मला फक्त टेलिफोनिक कॉल पाहिजे तर 5 पैकी मला एकच सर्व्हिस आहे तर बाकीच्या सर्व्हिसेस एनेबल डिसेबल करण्याचं काम कोण करतं? हा सर्व्हिस स्ट्रॅटम करतो. अजून एक एक्झाम्पल घेतलं तर बघा, ज्यावेळेस तुम्ही एखादा ज्याला आपण म्हणतो OTT प्लॅटफॉर्म आहे, OTT प्लॅटफॉर्म मध्ये जर तुम्ही एखाद्या पिक्चरला तुम्ही फक्त सबस्क्राईब केलं तर तेवढाच पिक्चर तुम्हाला दिसणार आहे. बाकीचा पिक्चर दिसतो का? नाही दिसत, बाकीचे मूवीज दिसत नाही. म्हणजेच काय की तुम्ही तेवढी सर्व्हिस घेतलीये तर ती सर्व्हिस एनेबल आणि डिसेबलचं काम हा त्या नेटवर्कचा सर्व्हिस स्ट्रॅटम करतो. देन ट्रान्सपोर्ट स्ट्रॅटम, दॅट पार्ट ऑफ NGN विच प्रोव्हाइड्स द युजर फंक्शन्स दॅट ट्रान्सफर डेटा अँड दी function. So it controls, manages transport resources to carry such a data between terminating entities. बघा, एकदम सिंपल वेने सांगतो. जर मी इंटरनेट फॅसिलिटी घेतली टेलिफोन फॅसिलिटी सोबत, बरोबर, म्हणजे 5 फॅसिलिटी पैकी मी 2 फॅसिलिटी एनेबल्ड आहे तर त्या 2 फॅसिलिटी मला एनेबल कोण करू देईल? सर्व्हिस स्ट्रॅटम. सर्व्हिस एनेबल केला, पण तो जो डेटा आहे ऍक्च्युअल डेटा तो इंटरनेट आणि माझ्यापर्यंत ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम ट्रान्सपोर्ट स्ट्रॅटम करेल. लक्षात घ्या मी जे एक्झॅक्टली सांगतोय तुम्हाला. ओपन सर्व्हिस एन्व्हायरमेंट कॅपेबिलिटीज, कॅपेबिलिटीज प्रोव्हाइडेड बाय अन ओपन सर्व्हिस एन्व्हायरमेंट टू एनेबल एनहान्स्ड अँड फ्लेक्झिबल सर्व्हिस क्रिएशन अँड प्रोव्हिजनिंग बेस्ड ऑन यूज ऑफ स्टँडर्ड इंटरफेस. तर जे काही ओपन सर्व्हिस जे काही सर्व्हिसेस आहे एन्व्हायरमेंट मधल्या त्याचं एनेबलिंग आणि फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ सर्व्हिस क्रिएशनचं काम हा ओपन सर्व्हिस एन्व्हायरमेंट कॅपेबिलिटीज प्रोव्हाइड करतात. सो व्हॉट डू यू मीन बाय सर्व्हिस? सर्व्हिस इज अ सेट ऑफ फंक्शन्स अँड फॅसिलिटीज ऑफर्ड बाय द नेटवर्क ऑर द सर्व्हिस प्रोव्हायडर टू द युजर. ओके, जसं की एक्झाम्पल घेतलं की आपल्या घरी जी केबलची वायर येते त्या केबलच्या वायर मधून तुमचा जर टीव्ही स्मार्ट टीव्ही असेल तर तुम्ही इंटरनेट पण त्याच्या थ्रू ऍक्सेस करू शकता. म्हणजेच काय, ती एक फॅसिलिटी आहे तुमच्या नेटवर्क प्रोव्हायडरने तुम्हाला दिलेली. मग तुम्ही कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस वापरतात, दॅट लिस्ट ऑफ सर्व्हिसेस म्हणजेच लिस्ट ऑफ फॅसिलिटीज म्हणजेच तुमची सर्व्हिस. अँड देन ऑथराइज्ड अकाउंट, बरोबर, जसं आपण सांगितलं की टेलिफोन नंबर असतो स्पेशल, बरोबर, तर त्या नंबरवर डायल केला तर तो नंबर पर्टिक्युलर व्यक्तीलाच जातो, कॉल लागतो. म्हणजे काय, त्याचं एक पर्टिक्युलर अकाउंट झालं, जसं जीमेलचं अकाउंट झालं, फेसबुक अकाउंट झालं, बरोबर. जसं आता ऑनलाईन वेगवेगळ्या वेबसाईटवर तुम्ही स्वतःचे अकाउंट क्रिएट करता तर एक ऑथराइज अकाउंट. तर ऑथराइज अकाउंट काय असतं की अशी ऑथराइज अकाउंट ही अशी एक फॅसिलिटी आहे की त्या अकाउंट रिलेटेड ज्या काही फॅसिलिटीज तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत त्या फॅसिलिटीज तिथे ते इन्फॉर्मेशन स्टोअर असणार आहे.
जसे की एखाद्या एनजीएन आर्किटेक्चरवर ज्यावेळेस मी फर्स्ट टाइम ऍक्सेस घेईल तर मला तिथे एक ऑथराईज अकाउंट क्रिएट करून मिळेल आणि त्या अकाउंटला काही फॅसिलिटीज लिंक होतील. म्हणजे जसं तुम्ही पेमेंट देणार तशानुसार तुम्हाला फॅसिलिटीज अवेलेबल होतील सर्व्हिस स्ट्रॅटम थ्रू. मग जेव्हा जेव्हा तुम्ही लॉग इन कराल तर फर्स्ट ऑफ ऑल तो काय चेक करेल की या अकाउंटला काय काय फॅसिलिटीज दिलेल्या आहे आपण. बरोबर, म्हणजेच नेट फॅसिलिटी दिली का, व्हिडिओ कॉलिंग फॅसिलिटी दिली आहे का, ऑडिओ कॉलिंग फॅसिलिटी दिली आहे का, इंटरनेट फॅसिलिटी दिलेली आहे का, बरोबर, व्हिडिओ ऑडिओ कंबाईन फॅसिलिटी एकत्रितपणे दिलेली आहे का, बरोबर. त्यात पण तुमचा डेटा रेट तुम्ही किती चूज केला आहे इंटरनेटसाठी, बरोबर, फास्टर डेटा रेट, स्लोअर डेटा रेट. तर या सर्व ज्या गोष्टी आहे त्या ऑथराईज अकाउंटशी रिलेटेड असतात. बरोबर, म्हणजे तुम्ही सबस्क्रिप्शन कुठल्या प्रकारचं घेतलेलं आहे, बरोबर, 1 मंथ सबस्क्रिप्शन, त्या 1 मंथ सबस्क्रिप्शन मध्ये कुठल्या कुठल्या फॅसिलिटीज सर्व्हिसेस चूज केलेल्या आहे. तर हा सर्व डेटा एका अकाउंटमध्ये असतो ज्याला ऑथराईज अकाउंट असं म्हणतात. आणि ऑथराईज अकाउंट मेसेजिंग सर्व्हिस पण आहे. A messaging service through which third party provider can register to an authorized account and interact with account subscriber via messaging exchange. मग जसं जर तुम्ही आता जर जिओचं सबस्क्रिप्शन घेतलेलं असेल, एअरटेलचं सबस्क्रिप्शन घेतलं असेल तर ते तुम्हाला कंटिन्युअस मेसेजेस सेंड करून तुम्हाला तुमच्या फॅसिलिटीज बद्दल कंटिन्युअस अपडेट करतात किंवा नेक्स्ट फॅसिलिटी तुम्ही कोणती घेऊ शकता याच्या रिलेटेड तुम्हाला मेसेज केला जातो. तर हे अकाउंट मेसेजिंग सर्व्हिस पण एनजीएन थ्रू मिळते. तर एनजीएन मध्ये मेन पार्ट्स काय आहे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क मध्ये? एएनआय म्हणजे ऍप्लिकेशन नेटवर्क इंटरफेस, एपीआय ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एनजीएन सर्व्हिस स्ट्रॅटम, एनजीएन ट्रान्सपोर्ट स्ट्रॅटम, ओपन सर्व्हिस एन्व्हायरमेंट कॅपेबिलिटीज. ऍक्च्युअल व्हॉट डू यू मीन बाय सर्व्हिस? ऑथराईज अकाउंट असतं आणि ऑथराईज अकाउंट मेसेजिंग सिस्टीम पण आहे. करेक्ट. सो ऑल दीज आर दी थिंग्स दॅट आर रिलेटेड टू द एनजीएन नेटवर्क. नाव कनेक्टिव्हिटी टू द एनजीएन. आता एनजीएनला कनेक्टिव्हिटी कशी होते? द नेक्स्ट डायग्राम दॅट वी आर गोइंग टू सी, दॅट डायग्राम शोज डिफरंट कनेक्टिव्हिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दॅट अ एनजीएन मे सपोर्ट. So UNI means user network interface is provided to provide connectivity to the terminal equipments, user networks and corporate networks. So UNI support both control level type of interaction and media level type of interaction. Okay. Again, NNI is there. Network interface is there. Is used to provide connectivity to other NGN, other IP based network and PSTN, ISDN. बघा आता एनजीएनला कनेक्टिव्हिटी कशी प्रोव्हाइड केली जाते? जर सपोज तुमच्या घरापर्यंत एनजीएनचं जाळं आलंय, नेटवर्क आलेलं आहे, तर त्या नेटवर्कला ज्यावेळेस तुम्ही सबस्क्राईब करता तर युजर नेटवर्क इंटरफेस असतो, बरोबर. तो युजर नेटवर्क इंटरफेस तुम्हाला आणि एनजीएन नेटवर्कला जोडतो, बरोबर. मग युएनआय मीन्स युजर नेटवर्क इंटरफेस तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करतो? कनेक्टिव्हिटी टू द टर्मिनल इक्विपमेंट. म्हणजे जसं आपल्या घरापर्यंत टेलिफोन एक्सचेंजचं नेटवर्क आलेलं असतं, तिथे एक पोल असतो, त्या पोल पासून तुमच्या घराचा जो टर्मिनल इक्विपमेंट आहे म्हणजे टेलिफोन, त्याला एक कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करतो तो, बरोबर. तसंच युजर नेटवर्क आणि प्रॉपर नेटवर्क कॉर्पोरेट नेटवर्क पण देतो. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा ऑफिस असतं मोठं, त्या ऑफिसमध्ये एक स्विचिंग डिव्हाइस असतं आणि ते स्विचिंग डिव्हाइस पासून मध्ये नंबर ऑफ टेलिफोन कनेक्शन्स असतात. तर कॉर्पोरेट नेटवर्क आणि युजर नेटवर्क यांच्या टर्मिनल इक्विपमेंट्स आणि एनजीएन जे नेटवर्क आहे त्याला कनेक्टिव्हिटीचं काम कोण करतं? युजर नेटवर्क इंटरफेस. म्हणजे पूर्ण नेटवर्क आणि युजरला या दोघांना कनेक्ट करण्याचं काम करतो युजर नेटवर्क इंटरफेस. मग आता एपीआय वेगळं, एएनआय वेगळं आणि युएनआय वेगळं. तर युएनआय इज युजर नेटवर्क इंटरफेस, एएनआय इज ऍप्लिकेशन नेटवर्क इंटरफेस. नेटवर्क आणि तुमचा जो टर्मिनल इक्विपमेंट आहे त्याच्यामध्ये जे ऍप्लिकेशन किंवा सॉफ्टवेअर एम्बेडेड आहे त्याचं कनेक्शनचं काम करतं एएनआय. ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस म्हणजे कुठले कुठले प्रोग्राम्स तुमच्या याच्यावर अवेलेबल आहे ते आणि तुमचा टर्मिनल इक्विपमेंट मधला ऍप्लिकेशन याचा इंटरफेस तो क्रिएट करतो. म्हणजे एएनआय एपीआय हे तुमच्या सॉफ्टवेअर रिलेटेड इंटरफेस प्रोव्हाइड करतो आणि युएनआय आणि एनएनआय हे तुमच्या फिजिकल कनेक्शन रिलेटेड तुम्हाला इंटरफेस प्रोव्हाइड करतो. करेक्ट. तर युएनआय काय करतो? सिंगल युजरला नेटवर्कला
कनेक्ट करतो. आणि NNI हा दोन वेगळे इंजिन नेटवर्क, म्हणजे सपोज नाशिकचं एक सेपरेट इंजिन नेटवर्क असेल, पुण्याचं सेपरेट इंजिन नेटवर्क असेल. मग एखाद्या व्यक्तीला जर पुण्याच्या इंजिन नेटवर्क मधल्या एखाद्या युजरशी कॉन्टॅक्ट करायचा असेल किंवा डेटा एक्सचेंज करायचा असेल, तर दोन इंजिन नेटवर्क एकमेकांना कम्युनिकेट करताय ना, तर त्यावेळेस NNI या दोन वेगवेगळ्या इंजिन नेटवर्कला कनेक्शनचं काम देतो. बरोबर. जसं की आपल्या कॉलेजमध्ये लॅन नेटवर्क आहे, लॅन लोकल एरिया नेटवर्क, बरोबर. आणि दुसरीकडे कुठेतरी अजून एक लोकल एरिया नेटवर्क असेल. असे दोन लोकल एरिया नेटवर्क हे कशाने कनेक्टेड असतात? मॅन म्हणजे मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन म्हणजे सिटी मधले दोन छोटे छोटे नेटवर्क एकमेकांना कनेक्ट करण्याचं काम कोण करेल? वॅन. तशाच पद्धतीने UNI हा युजरला नेटवर्कला कनेक्ट करतो. मग एका सिटीमध्ये जर तुमचं कनेक्शन असेल, दोन जणांना कम्युनिकेट करायचं असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण ज्यावेळेस दोन वेगळ्या सिटीमध्ये किंवा दोन वेगळ्या इंजिन नेटवर्कमध्ये एकमेकांना कम्युनिकेशन करायचं असेल तर तो डेटा एक्सचेंज NNI थ्रू होईल, म्हणजे नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस. मग ते दोन नेटवर्क हे एनजीएन असू शकतात किंवा एक एनजीएन आणि दुसरं अदर नेटवर्क, टेलिफोन असेल किंवा इंटरनेट असेल किंवा PSTN असेल किंवा ISDN असेल. तर अशा पद्धतीने ते नेटवर्क एकमेकांना कनेक्ट होऊ शकतात. काही डाऊट याच्यात? समजलंय का नक्की हे जे मी तुम्हाला टोटल सांगितलंय? ANI, API, सर्व्हिस स्ट्रॅटम, ट्रान्सपोर्ट स्ट्रॅटम, UNI आणि NNI, याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? पटकन सांगा. आवाज येतोय का? ओके, नक्की समजला प्रत्येक पार्ट. नेक्स्ट पेज घ्या आता. So this is that diagram. You may zoom in it. As you can see, टर्मिनल इक्विपमेंट म्हणजे तुमच्या घरातलं इक्विपमेंट, हा युजर नेटवर्क आणि कॉर्पोरेट नेटवर्क, हे नेटवर्कला कनेक्ट करण्याचं काम UNI करतो बघा, UNI. देन द NNI हा अदर नेटवर्कला तुमच्या इंजिन नेटवर्कशी जोडायचं काम करतो. सो NNI supports both a control level type of interaction and media level type of interaction. Okay, so ANI म्हणजे application network interface is an interface which provides a channel for interaction and exchange between engine and application and engine network. So ANI offers capabilities and resources needed for realization of application. म्हणजे ANI हा तुमच्या टर्मिनल इक्विपमेंट मध्ये जे काही प्रोसेसिंग होते, म्हणजे जे ऍक्च्युअल एनजीएन सोबत इंटरफेस करण्यासाठी सॉफ्टवेअर रिलेटेड जर काही असेल तर ते ANI बघेल. आणि UNI आणि NNI हे फिजिकल कनेक्शन चेक करतात. बरोबर. म्हणजे जे आपण म्हणतो की कुठल्याही नेटवर्कमध्ये ऍप्लिकेशन रिलेटेड इंटरफेस असतो आणि फिजिकल कनेक्शन असतं. तर फिजिकल कनेक्शन म्हणजे वायर थ्रू जे फिजिकल कनेक्शन होणार आहे किंवा वायरलेस थ्रू, हे जे फिजिकल कनेक्शन जे होईल ते NNI आणि UNI बघणार. आणि UNI आणि NNI बघणार. आणि ANI आणि API हे ऍप्लिकेशन रिलेटेड म्हणजे डेटा प्रेझेंटेशन रिलेटेड काम बघणार. ओके. अँड देर इज वन मोर टर्म दॅट इज SNI म्हणजे सर्व्हिस नेटवर्क इंटरफेस is an interface which provides a channel for interaction and exchange between NGN SNI is an interface which provides a channel for interaction and exchange between your NGN and other service provider. म्हणजे उदाहरणार्थ ISDN आणि PSTN हे अदर नेटवर्क आहे, त्यांचा नेटवर्क टाईप वेगळा झाला तर ते नेटवर्क्स आणि तुमचं NGN याच्यामध्ये जी सर्व्हिस प्रोव्हाइड होते, म्हणजे ऍक्च्युअली जर PSTN वरून तुमच्या NGN वर कॉल आला तर डेटा एक्सचेंज करताना काही फॉर्मॅटिंग मध्ये चेंज होतो ना, तर ती सर्व्हिस जी आहे ती सर्व्हिस इंटरफेस SNI देतो. ओके. सो दिस इज युअर NGN network actually. As you can see that in diagram, this is your actual NGN network. NGN network म्हणजे एक प्रकारचं जाळं आहे वायर्सचं.
जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस देतं, डेटा, ऑडिओ, व्हिडिओ, इंटरनेट, केबल टीव्ही, वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस एनजीएन नेटवर्क देतं. आणि हे एनजीएन नेटवर्क युजरला आणि अदर नेटवर्कला इंटरफेस करण्यासाठी, कनेक्ट करण्यासाठी वेगवेगळे इंटरफेसेस आहे. सॉफ्टवेअर रिलेटेड किंवा ऍप्लिकेशन रिलेटेड इंटरफेस जर बघितले तर ANI आणि API आहे. फिजिकल कनेक्शन रिलेटेड इंटरफेस जर बघितले तर UNI आणि NNI आहे. बरोबर. पण जर दोन वेगवेगळ्या नेटवर्क्स मध्ये जर इंटरफेस पाहिजे असेल आणि त्याच्या सर्व्हिसेस रिलेटेड इंटरफेस पाहिजे असेल तर SNI आहे. तर असे 5 इंटरफेस आहे जे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. Now we can see the applications of NGN network. So NGN network provides intelligent call routing. So intelligent call routing is a core network application that allows the execution of service flow by the underlying routine routing engine. When a caller makes a phone call to a number, it triggers right service flow provisions in ICR based on dial number and cell treatment is done as per the decision node. Means what it happens, ज्यावेळेस तुम्ही एखादा कॉल डायल करता, नंबर डायल करता, तर ह्या युजर टर्मिनल पासून तिकडच्या युजर टर्मिनल पर्यंत एक इंटेलिजंट वेने एक राउटिंग केली जाते आणि तो कॉल एस्टॅब्लिश होतो सिक्युअरली, आणि ज्याच्यामध्ये मिनिमम ट्रॅफिक पाथ राहील. ट्रॅफिक पाथ मिनिमम म्हणजे कॉल डायल केला की 100% कॉल लागणारच, अशा पद्धतीने प्रोव्हिजन केलेली असते. आणि मिनिमम ट्रॅफिक रुटीन तो तिथपर्यंत कॉल हा डायव्हर्ट होणार. आणि इंटेलिजंटली म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये स्मार्ट वेने तो डन केला जातो. म्हणजे मिनिमम पाथ त्याच्यामध्ये घेतला जाणार, मिनिमम ट्रॅफिक पाथ घेतला जाणार, 100% किंवा सिक्युअरली तो कनेक्शन हे केलं जाणार. ओके. सो इन दिस वे दिस इंटेलिजंट कॉल राउटिंग इज डन इन NGN. Then advanced toll free. Advanced toll free or free phone service is a core network application that allows caller to make phone call to service subscriber by dialing a special service. ज्यावेळेस आपण बरेच जण म्हणतो ना की सपोज मी एखादा फ्रीज घेतला, टीव्ही घेतला किंवा एखादी गोष्टीला सबस्क्राईब केलं, एखादा इन्शुरन्स घेतला किंवा एखादी गाडी परचेस केली, काहीतरी ज्यावेळेस तुम्ही मोठमोठ्या ब्रँडेड कंपनीजकडून एखादी सर्व्हिस घेतात तर बऱ्याच वेळेस त्याच्यावर टोल फ्री क्रमांक दिलेला असतो, टोल फ्री नंबर. तर हा टोल फ्री नंबर हा NGN आर्किटेक्चर किंवा NGN नेटवर्क थ्रूच तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला आहे. मोठं नेटवर्क असतं. ज्यावेळेस तुम्ही कॉल लावतात, बघा जनरली एखाद्याला आपण कॉल लावला तर दुसऱ्याने कॉल लावला तर वेटिंगवर जातो तो, बरोबर. पण टोल फ्री नंबर तुम्ही कधी लावा, जोपर्यंत तिकडे एंड युजर्स आहे अवेलेबल तोपर्यंत तो कॉल त्यांना लागणार. एका टायमाला 100 कॉल आले तरी पण 100 जे तिथे एजंट्स बसलेले असतात त्यांच्यापर्यंत तो कॉल डायव्हर्ट केला जातो. मग तो नंबर डायल केल्यानंतर तिथून मध्ये सुद्धा एक लोकल नेटवर्क असतं की जो व्यक्ती फ्री आहे त्याच्यापर्यंत तो कॉल ऑटोमॅटिक राऊट होतो, बरोबर. सो दिस ऍडव्हान्स टोल फ्री कॉलिंग इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड बाय दिस NGN ऍप्लिकेशन. देन VPN, व्हॉइस व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क सर्व्हिस पण दिली जाते. नंबर पोर्टेबिलिटी, बरोबर, म्हणजे तुम्ही सर्व्हिस चेंज करताय पण नंबर नाही बदलला पाहिजे. सो दिस इज ऑल्सो गिवन बाय दिस इज ऑल्सो वन ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ NGN. फ्लेक्झी चार्ज, रिअल टाइम रेटिंग आणि चार्जिंग, म्हणजे तुम्ही 10 सेकंद बोलले तर 10 सेकंदाच चार्जिंग. पहिले काळी काय व्हायचं की एक कॉल केला तर तेवढी अमाऊंट लागायची. हा एकदम सुरुवातीला की एक कॉल केला की 5 रुपये लागणार, 10 रुपये लागणार. त्यानंतर असं ऍप्लिकेशन आलं की तुम्ही मिनिट वाईज चार्जिंग तुम्हाला मिळायला लागली. त्यानंतर आता सेकंड वाईज चार्जिंग आहे, किंवा आता जर तुम्ही सबस्क्राईब केला असेल की अनलिमिटेड कॉलिंग, मग तुम्ही किती वेळ बोलले तर नो चार्ज. सो फ्लेक्झी चार्जिंग इज प्रोव्हाइडेड बाय दिस NGN ऍप्लिकेशन. देन कॉल स्क्रीनिंग सर्व्हिस, कॉल कुठून आलाय, कॉल कधी आलाय, मीन्स ऑल दॅट डेटा इज लॉग. सो कॉल स्क्रीनिंग सर्व्हिसेस. नेक्स्ट पेज. So this is also the applications of NGN application. Then emergency calling services, correct. 100 डायल करतो, 108 डायल करतो, आता सध्या हॉटलाईन आहे 108. कॉल डायव्हर्जन सर्व्हिसेस, बरोबर. तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्याला कॉल केला तो जर अवेलेबल नसेल तर तुम्हाला कॉल डायव्हर्ट करून दुसऱ्या कॉलवर डायव्हर्ट करण्याचं काम पण NGN ऍप्लिकेशन आहे. देन इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स, जर तुमचा कॉल पिकअप नाही झाला तर तिकडून व्हॉइस SMS येतो तुम्हाला, बरोबर. देन सिंगल नंबर सर्व्हिस,
caller ID and on TV, call interruption service, zip code routing. So all these are the services that are provided by the NGN architecture or NGN network. So these are the applications that are provided by the NGN network to you. So we have to see all these features and NGN architecture in detail. Okay.